আজ 15ই মে 2023 আমরা ডেলফির উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। এটি এথেন্স থেকে প্রায় 200 কিলোমিটার দূরে এবং যেতে প্রায় 3 ঘন্টা সময় লাগবে। মাঝে অবশ্য আমরা একটা ব্রেকও নেব। এক ট্যুরিস্ট কোম্পানি আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন ওখানে। এই ডেলফি বা ওরাকল অফ ডেলফি এনশিয়ান্ট গ্রিক সভ্যতায় এক ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ইনস্টিটিউশন। ওরাকল মানে হচ্ছে যিনি ভগবান এবং মানুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেন। পিথিয়া বলে একজন মহিলা, তিনি হলেন ওরাকল। তিনি কথিত আছে যে ভগবান অপোলো এবং মানুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতেন। বলা হয় যে উনি অব্যর্থ কিছু ভবিষ্যৎবাণী করতেন এবং সেই জন্যই তিনি প্রচণ্ড পাওয়ারফুল ছিলেন। সমস্ত রাজা মহারাজা ওনার সঙ্গে কনসালটেশনের জন্য আসতেন। তো আমরা তার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি, সেই জায়গাটার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। চারপাশে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সেটা ভীষণই মনোরম। যেতে যেতে আমাদের যে ট্যুরিস্ট গাইড ছিলেন তিনি বললেন যে এর মধ্যেই একটা উঁচু জায়গা দেখিয়ে বললেন যে এই জায়গা হলো ম্যারাথন, অর্থাৎ ম্যারাথনের যুদ্ধ এখানে হয়েছিল এবং এখান থেকেই কোনো সৈন্য দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে এথেন্সে খবর দিয়েছিলেন যে তারা ম্যারাথনের যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। যাই হোক, আমরা এগিয়ে চলছি। যেতে যেতে শুনে নিচ্ছি সেই ট্যুরিস্ট গাইডের কাছ থেকে ডেলফি সম্বন্ধে তার বিবরণ। Also analyze them to see what do they mean. First one, Zeus, so not history, Zeus was sitting at the edge of the universe and he was wondering where is the center of the world. So he led two eagles, one to go east and one to go west, and he said wherever those two eagles meet, that's the center of the world. They met at Delphi. So Delphi became the omphalos of the world. Omphalos is a Greek word which means belly button. The belly button is at the center of our body. Delphi is at the center of the world. Now, if you look at the map of Greece, Delphi is at the center, so that's what they want to say. Second myth. Once upon a time, there was a shepherd with his goats passing from the area. One goat left the herd, the other goats climbed a little hill, start to smell something that was coming out of a rock. Goat hallucinated, and the shepherd went close to see what's going on. He also smelled something, and we lost him. More people were curious about this gas, and all of them were under the influence of it. This myth wants to tell us that probably the oracle was inhaling something that was coming out of the rock. We'll get there. Actually she was, but we'll get there. The third myth says that the place before it became Apollo's place belonged to Gaia. Gaia, the earth, the titan of the earth. Gaia had let a python to guard the place. When Apollo went there, he had two reasons to fight the python. First is that this python was chasing his mother down, was hunting his mother down as his mother was trying to give birth. Second reason was to liberate this place so Apollo could claim it, could make it his own. Apollo fought with the python for 7 days and eventually killed it. So the place was now Apollo's. He took the name Apollo Pythios. However, because he was protector of peace and life, he had to banish himself away from the area until he could cleanse himself. When he was cleansed, he rode a dolphin, so mythology, and came back to the area. The Greek word for dolphin is
Delphini. So, from Delphini, it was called Delphi, in English, Delphi. That's what the myth says. However, do you know the word Philadelphia? Greek word. Philadelphia means to love your brother. So, brotherly love. So, there is a chance that Delphi means Adelphotita, which means brotherhood. But we cannot really be sure. The ancient Greeks chose to believe that it was because Apollo rode a dolphin to go there. These are the myths, and as you can understand, we cannot really take much out of them. So let's pass to history. What do we know about Delphi? We know that the first time the place was inhabited was at the Mycenaean times, when, if you remember, the Mycenaeans, the prehistoric empire, was ruling Greece. But when they fell, the place was ungoverned. Eventually, it became a village, and people start to live there. Apollo is a god that brings the sun every day up. So most of the temples of Apollo, most of them, are in hills. That's why they started to build a temple there for Apollo at the hill. However, over there was this schism where the gas was coming out, and that's actually true. We know it's true because on 1900s there was an earthquake, and all this area started to have gases coming out of the earth, and the people there start to get, well, funny. So this gas, the researchers searched it, and it was based on ethanol and methane. Okay, so there was a gas, and because this gas was coming out of the earth and the people so perceived it as something sacred, as something divine, they linked this gas with Apollo's worship in the area, and that's how Apollo became the god of fortune telling. The ancient gods did not only have one job, okay? Apollo was god of the arts, was god of the light, was protector of life and peace, but also god of fortune telling. And probably all started in Delphi when this gas started to come out. But we humans cannot really just talk with Apollo like this, so we need a medium. The medium would be able to talk with Apollo and give us answers. So we said there was a python, Apollo killed it, became Apollo Pythios, the oracle's name was Pythia. The oracle is a title, the Pythia is a title, it's like Dalai Lama, it's not a name, okay? And she would serve all of your life as the oracle. In the beginning, they had a virgin 12-year-old girl to be the oracle. However, for very sad reasons, like she was assaulted, or because she would abandon her position, people decided to change this, to put an elderly woman, a more mature woman, as an oracle. The oracle was always covered in white. You could not really see her face, but she was covered in white. In the very beginning, at 700 BC, you could go to Delphi to speak with the oracle only one time per year, around today's June. Later, after 500 BC, so many people want to go there that they changed this rule. So from once per year, it became once per month. They needed more money, apparently. After 300 BC, there was not only one oracle per month, but 3 to serve everybody. At 300 BC, it's the time when Alexander has conquered all this big empire and covered so many areas. So many people from these areas would also go to Delphi. Delphi was not only for the Greeks, it was for everybody who wanted to learn the truth. আমরা ফাইনালি পৌঁছে গেলাম ডেলফিতে। এটা গ্রিক মাইথোলজিতে এবং হিস্ট্রিতে ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট জায়গা। কারণটা ব্যাখ্যা করা যাক। এই জায়গাটাকে বলা হয় দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থ, গ্রিক মাইথোলজিতে তাই বলা হয়। তার কারণ জুস, যিনি ভগবান ছিলেন, তিনি পৃথিবীর 2 দিক থেকে দুটো ঈগল ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই ঈগল দুটো এইখানে এসে মিলিত হয় এই জায়গাটায়, এবং সেইভাবেই এই জায়গাটাকে সেন্টার অফ দ্য
আর্থ বলে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে। পরবর্তীকালে অ্যাপোলোর জুসের সন্তান অ্যাপোলো এক পাইথনকে এখানে হত্যা করে। তার কারণ হচ্ছে সেই পাইথন অ্যাপোলোর মাকে ভীষণভাবে সমস্যায় ফেলেছিলেন, এবং হত্যা করার পর অ্যাপোলো এই জায়গার দখল নেয়। এবং তারপরে শুরু হয় অন্য একটা অধ্যায়। সেখানে এই জায়গার গ্যাস বেরোয় এই জায়গা থেকে। সে এক্স্যাক্টলি কোন জায়গাটা হয়তো উপরে গেলে আর একটু বোঝা যাবে, উপরে একটা কিছু আছে। সেই গ্যাস থেকে এক এফেক্ট হয়, হ্যালুসিনেশন এফেক্ট হয়, তাতে মানুষ হ্যালুসিনেট হয়ে যায় এবং সে তখন প্রফেসি করা শুরু করে, অর্থাৎ ভবিষ্যৎবাণী করা শুরু করে। এবং সেই জন্য সেখান থেকে তৈরি হয় প্রফেসির একটা অধ্যায়। এবং সেইখানে পিথিয়া বলে একজন মহিলা, তিনি ইন্টারমিডিয়েরি বিটুইন অ্যাপোলো এবং মানুষ হিসেবে কাজ করেন। বেসিক্যালি আমাদের সংস্কৃতিতে যেরকম আছে যে কোনো একজন বাবা বা কোনো একজন পীর বাবা, এই ধরনের যেগুলো আছেন, যারা মনে করেন যে তারা ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং মানুষের ভবিষ্যৎবাণী করেন, সেরকম এখানেও তাই। এবং পিথিয়া সেই কাজটা করতেন এবং তার জন্য তার দরবার হতো। এবং এটা হিস্ট্রিতে খুব ইম্পর্ট্যান্ট, কারণ সমস্ত পলিটিক্যালি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল মানুষ এবং ইন্টেলেকচুয়াল এখানে এসে পিথিয়ার কাছ থেকে অ্যাডভাইস নিতেন, কী করতে হবে, এখন লড়াই হবে কি হবে না, এখন আক্রমণ করা যাবে কি যাবে না, বা আক্রমণ কেউ করেছে তখন কি করা যাবে। তো শোনা যায় যে প্রথম পার্সিয়ান ওয়ারের আগে এখানে গ্রিকরা এসে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে কি করা যেতে পারে, তখন পিথিয়া কিছু অ্যাডভাইস দিয়েছিলেন। আলেকজান্ডারও এখানে এসেছিলেন। পিথিয়া আলেকজান্ডারকে বলেছিলেন যে তুমি এশিয়া অবধি যাবে, কিন্তু ফিরে আসতে নাও পারো। বাট এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে, পিথিয়া যাই বলতেন খুব সিম্বলিক ল্যাঙ্গুয়েজে বলতেন, এবং সেই জন্য এর হাজারো ইন্টারপ্রিটেশন থাকতো। এই ইন্টারপ্রিটেশনগুলো অনেক ইন্টারপ্রিটেশন থাকার জন্য উনি কোনো সময় ওনাকে ভুল বলে প্রমাণ করা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যেত। উনি সবসময় ঠিক থাকতেন, কারণ একটা ইন্টারপ্রিটেশন ভুল হলে আরেকটা ইন্টারপ্রিটেশন সত্যি। সাধারণ মানুষ এনাকে খুব মানত, তবে পলিটিশিয়ানরা এটা জানতেন এবং তারা জেনে শুনে এটাকে প্রোটেক্ট করতেন, তাদের পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট ছিল সেই সব কারণে। এখানে গোটা গ্রিস থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর ওয়েলথ জমা হয় পিথিয়ার দর্শনের জন্য, এবং সেই ওয়েলথ অ্যাকুমুলেট করে এরা ভীষণভাবে রিচ হয়ে যায়। এখানে পিথিয়ার অ্যাডভাইস নেওয়ার জন্য গ্রিসের বিভিন্ন সাধারণ মানুষ আসতেন। সেই জন্য এক বছরের কিছু সময় 4 বছর অন্তর অন্তর এখানে পিথিয়ান একটা ফেস্টিভ্যাল হতো। সেই ফেস্টিভ্যালে অলিম্পিক গেমসের মতোই পিথিয়ান গেমস হতো, এবং তার স্টেডিয়ামও আছে। আমি পরবর্তীকালে সেটা তো খুঁজে পাবো। সেটা অলিম্পিকের মতনই ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা খেলা, একটা প্রতিযোগিতা। লোকে পিথিয়ার ভবিষ্যৎবাণী শুনতেন, শুনে যারা অ্যাথলিট তারা ওই সব গেমসে অংশগ্রহণ করতেন। এই কারণে বোথ মিথোলজি এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম হিস্ট্রিতে খুব বড় ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীকালে রোমানরা আসার পর এর ইম্পর্টেন্স ধীরে ধীরে কমতে আরম্ভ করে, এবং এই জায়গাটা পরবর্তীকালে বহু পরে ফ্রেঞ্চ আর্কিওলজিস্টরা খুঁজে বার করেন এবং এটাকে রেস্টোর করেন। আমরা যেতে যেতে আরও এটার ব্যাপারে জানার বা বোঝার চেষ্টা করব। আমরা একেবারে নিচের ধাপ থেকে এখন মাঝের এক ধাপে এসেছি। এইখানে সামনে যে অংশটি দেখা যাচ্ছে সেটা অ্যাপোলোর মন্দির, এবং এর ভেতরেই পিথিয়া বসতেন, এবং সেখান থেকেই উনি
বিভিন্ন ধরনের ভবিষ্যৎবাণী বা দৈববাণী করতেন। এবং বলা যায় যে এইখানেই এক ফিউম বা এক ধোঁয়া বেরোতো এবং সেই ধোঁয়াটা ছিল হ্যালুসিনেটিং ধোঁয়া, অর্থাৎ সেই ধোঁয়া নিলে মানুষ মাতাল হয়ে যেতেন বা অন্য জগতে চলে যেতেন। এবং সেই ধোঁয়া পিথিয়া সেবন করতেন বলেই উনি অ্যাপোলোর সঙ্গে মানুষের যে যোগাযোগ সেটা স্থাপন করতে পারতেন। সামনেই দেখা যাচ্ছে একটা ওপেন এয়ার থিয়েটার। এই ওপেন এয়ার থিয়েটারে পিথিয়ান ফেস্টিভ্যালে যে গান বাজনা হতো তা আয়োজন করা হতো। এখান থেকে আরও ওপরে উঠে যেতে হবে, তবে গিয়ে আমরা পাবো স্টেডিয়াম, যেখানে পিথিয়ান ফেস্টিভ্যালে খেলাধুলার আয়োজন করা হতো। আমরা এখন নিচে ওই অ্যাম্পি থিয়েটার থেকে আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠছি। আমি স্পোর্টসের জন্য যে স্টেডিয়াম আছে সেই স্টেডিয়ামের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। বেশ অনেকটা চড়াই উঠে যেতে হবে। এদিকে চারদিকে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, দ্যাট ইজ ব্রেথটেকিং, এক কথায় অসাধারণ। এটা এখানে না দাঁড়ালে বোঝা মুশকিল। আমরা অনেকখানি পাহাড়ের চড়াই পেরিয়ে ফাইনালি পৌঁছে গেলাম সেই জায়গায় যেখানে পিথিয়ান গেমস আয়োজিত হতো। এই পিথিয়ান গেমস একসময় অলিম্পিক গেমসের মতোই ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এক প্রতিযোগিতা ছিল, এবং এটাও 4 বছর অন্তর অন্তর অলিম্পিক গেমসের মতো আয়োজিত হতো। প্রথম পিথিয়ান গেমস আয়োজিত হয় খ্রিস্টপূর্ব 586-তে। অতদিন আগে যে এরকম একটা স্টেডিয়াম বানানো যায় এবং পাহাড়ের এত উপরে, সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। স্টেডিয়ামে প্রবেশের জন্য একপাশে কিছু গেট বানানো আছে। প্রতিযোগীরা ওই গেট দিয়ে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করতেন। এই যে সামনে জায়গাটি দেখা যাচ্ছে সেটি গডেস এথিনার একটি মন্দির। এটাকে থলস অফ ডেলফি বলেও চিহ্নিত করা হয়। থলস মানে সার্কুলার টেম্পল। এটি একটি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট এবং এটা চারপাশে যে সিনিক বিউটি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সেটা অসাধারণ, ব্রেথটেকিং। এর চারপাশে আছে অলিভ গাছ। এটা কথিত আছে যে পিথিয়ান গেমসের পার্টিসিপেন্টসরা তারা গেমে অংশগ্রহণ করার আগে এই মন্দিরে এসে অ্যাথেনাকে পুজো করে তারপরে গেমসে পার্টিসিপেট করতেন।